Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Dürüstlükte uraza büyük ibadetlerden hem Allah subhanahu ve ta'aladan yakınayılardan bulup tura. Hem onun hakkında hem onun faziletleri turunda bir küp kine ayet hem hadisler kildi. Şul faziletlerden Allah subhanahu ve ta'ala'nın onun barşa ümmetlerge bilgilevi hem farız kılığı. Bunun hakkında Allah subhanahu ve ta'ala eyte: Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus-siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettaqun. Ey iman ketirgen bendeler, sizge kadargi bulgan ümmetlerge bilgilengen kebeguk, sizge de uraza bilgilenip farız buldu. Şayet ki siz takvalı bulursiz. Eğer de şuşunday büyük maksatı bulmasa, hiç şeksiz Allah subhanahu ve ta'ala onu bar ümmetlerge farız kılmaz idi. Hem mundağı büyük maksat ol Allah subhanahu ve ta'ala'ga qarata taqvalı bulu. Şuna göre de Allah subhanahu ve ta'ala taqvalıqqa şaqırıp aytdı: "Ve-laqad vassayna-llezine utul-kitaba min qablikum ve iyyakum an ittaqullah." Dürüstlükte biz vasiyet ettik, bilgiledik. Sizge kadar kitap berilgen ahillerge hem sizge Allah subhanahu ve ta'ala'ga taqvalı buluguz. Şulay uq urazanın faziletinden onun ecri bik kub hem nindidir bir son bilen şiklenmevi. Belkim Allah subhanahu ve ta'ala uraza tutuşağa ecrin hesapsız ravuşta biri. İki sahih hadisler jintığında Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet etip eytti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eytti di, Allah subhanahu ve ta'ala eytti. Yani bu kutsi hadis. Allah subhanahu ve ta'ala uze eytken sözler bulup tura. Hem Allah subhanahu ve ta'ala eytti di, Adam balasının her bir gameli onun için. İlle demeger uraza minim işindir di. Hem onun için ecrin cezasını da min uzun birem. Hem uraza ol kalkan bulup tura. Hem eğer de sizin eğer de birerigiz uraza tuta iken, urazada bula iken ol eşeki uyatsız sözler eytip, kışkırıp bakırıp söyleşmesin. Hem eğer de kimdir onu suğuya iken, yaki onun bilen küreşe başlı iken, ol ona eytsin, dürüstlükte min uraza tutuşu kişi dip. Hem min Muhammed'nin onun kulunda bulgan Allah subhanahu ve ta'ala bilen ant item. Uraza tutuşunun ağzından kilgen is, Allah subhanahu ve ta'ala karşında misk hoşbuyundan da hayırlırek hem süyüklerektir. Hem uraza tutuşunun iki şatlığı vardı. Birincisi ol uraza tutup ağız açkaçtın şatlanır, hem ikincisi ol kıyamet günde Allah subhanahu ve ta'ala Rabbası bilen kuruşkaçtın şatlanırdı. Hem Müslim rivayetinde şu hadisinin kile Adam balasının her bir gameli kuvveytiledi. Hem her bir izgilikti 10 tapqır bula 700'ge hatli arttırıladı. Hem Allah subhanahu ve ta'ala şundan sonra eyte illa demeger urazadan qaladı. Dürüstlükte ol minim için hem onun için ecir cezasında min uzun birem. Minim bendemdi uzunun şehvetin hem uzunun rizağın minim rizalığım için minim için kaldıradı. Hem bu büyük hadiste bir kup faziletler var. Şularının arasından Allah subhanahu ve ta'ala urazanı özü için ayırıp aldı. Bar gameller arasından özü için ayırıp aldı. Ni için? Çünkü bu ibadet. Şuşu zor Allah subhanahu ve ta'ala'ga yakınayı ol Allah subhanahu ve ta'ala karşında büyük zor kadirge iyi. Hem Allah subhanahu ve ta'ala onu yarata çünkü bu amelde ihlaslılık görünür. Ni için? Çünkü bu kişinin hem onun Rabbisi arasındağı sır bulup tura. Bunu Allah subhanahu ve ta'ala'dan bir kimde görmeydi hem bilmeydi. Çünkü uraza tutuşu nindidir bir orunda bir kimde görmegen hem bir kimde bilmegen eğer de orunda kala iken ol hiç şeksiz Allah subhanahu ve ta'ala tıygan eybirlerini kılırga mümkün. Lakin Allah subhanahu ve ta'ala onu kure hem bile deyip ol şuşu eybirlerden yıragaya hem Allah subhanahu ve ta'ala tıygan eybirlerden saklana hem bu eybirlerini kaldıra. Hem Allah subhanahu ve ta'ala'nın ecir savabına ümit etip onun cehennem gazabından korkup bu eybirlerini kaldıra. Hem şuna göre de Allah subhanahu ve ta'ala şuşu bendesine şükür ite, ona hayırlılık ko'rsatdi. Çünkü ol bu ibadeti bilen Allah subhanahu ve ta'alaga ihlaslılık ko'rsatgan bo'la. Şulay yo'q bu hadisdagi foydalardan yoki faziletlerden Allah subhanahu ve ta'ala ayta, hem onun ecir jazasını min o'zim beram dey. Hem mana o'zine
Yani Allah subhanahu wa ta'ala үзенә бәйләде. Чөнки гамәлләр, изге гамәлләр аларның саннары арта. Yani кеше әгәр дә бер изгелек кыла икән, аңа уннан алып 700-гә кадәр хәерле гамәл языла. Ләкин уразаның әҗрен Аллах субханаһу ва тааля үзе генә бирә. Һәм билгеле бер сан белән шикләмәде. Чөнки Аллах субханаһу ва тааля юмартларның иң юмартлысы. Һәм моның әҗрен дә Аллах субханаһу ва тааля хисапсыз, шиксез, санаусыз бирәдер. Һәм шулай ук уразада сабырлыкның бар төре дә җыелгандыр. Беренчедән анда Аллах субханаһу ва тааляга итаат итүдә, буйсынуда сабырлык күрсәтү. Шулай ук анда Аллах субханаһу ва тааля тыйган әйберләрдән тыелуда сабырлык. Аллах субханаһу ва тааля билгеләгән әйберләргә, авырлыкларга сабырлык күрсәтү була. Кеше ачлык күрсәтеп, сусау белән тәне һәм аның рухы зәгыйфләнә, ләкин ул сабырлык күрсәтә. Аллах субханаһу ва тааля ризалыгы өчен шушы әйберләрдән тыелып тора һәм Аллах субханаһу ва тааляның әҗренә сабырлыгы белән ирешә. Һәм Аллах субханаһу ва тааля сабыр итүчеләр хакында булай диде: "Иннама юваффас-сабируна аҗрахум бигайри хисаб." Дөреслекдә Аллах субханаһу ва тааля сабыр итүчеләрнең әҗрләрен хисапсыз, санаусыз бирәдер диде. Шулай ук ураза ул калкан булып тора. Ягъни кешене, ураза тотучыны буш сүзләрдән, оятсыз сүзләрдән саклыйдыр. Һәм шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Әгәр дә сезнең берәрегез ураза тота икән, буш, оятсыз сүзләр, кычкырып, бакырып, начар сүзләр әйтмәсен диде. Һәм шулай ук ураза кешене калканы булып тора, чөнки ул аны уттан саклый. Җабир ибн Абдуллаһ радиллаһу анһу риваят итеп әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди: "Ураза Адәм баласын, бәндәсен уттан саклый торган калкан" дип әйтте. Шулай ук уразаның фазиләтләреннән ураза тотучының авызыннан килгән ис Аллах субханаһу ва тааля өчен миск хушбуеннан да күркәмрәк һәм сөеклерәк булып тора. Чөнки бу аның авызыннан килгән ис аның ураза тоту сәбәпле килә. Һәм һич шиксез Аллах субханаһу ва тааляга буйсыну, якынаю сәбәпле булган шушы ис Аллах субханаһу ва тааля өчен сөеклерәк һәм хәерлерәк булып тора. Һәм бу шулай ук инде Аллах субханаһу ва тааляның каршында бу гыйбадәтнең, бу гамәлнең зур әҗергә һәм зур фазиләткә ия булуы хакында безгә аңлата. Шулай ук уразаның фазиләтләреннән ураза тотучының ике шатлыкка ирешүе. Беренчесе ул авыз ачканда, ягъни ураза тоткачтан ул Аллах субханаһу ва тааля аңа биргән шушы нигъмәтне, ягъни аңа якынаюны, шушы гыйбадәт белән Аллах субханаһу ва тааляның әмрен үтәүне ул шушының белән шатлана. Чөнки күпме кешеләр Аллах субханаһу ва тааляга бу гамәл гыйбадәт белән, шушы изге гамәл белән якынаюдан мәхрум. Кемнәрдер үзләренең сәламәтлекләре сәбәпле, кемнәрдер үзләренең гафиллекләре сәбәпле Аллах субханаһу ва тааляга ураза тоту белән якынаюдан алар мәхрум булдылар. Инде кемгә Аллах субханаһу ва тааля шушы гыйбадәтне үтәргә бирде, ул һич шиксез Аллах субханаһу ва тааляның зур нигъмәтенә иреште. Һәм икенче шатлыгы ул кыямәт көнендә Аллах субханаһу ва тааля белән очрашкач аның шатлануы. Чөнки кыямәт көнендә ул шушы уразасының әҗр савабын күрәчәк. Мул рәвештә Аллах субханаһу ва таалядан шушы җәзасын алачак. Чөнки ул көндә һәрбер кеше әз генә булса да бертөк хәтле генә изгелеккә дә мохтаҗ булачак. Ул көнне ураза тотучыларга әйтеләчәк: "Кая ураза тотучылар? Алар Райян исемле ишектән, җәннәт ишекләреннән кирергә" дип аларны чакырырлар һәм шушы ишектән алардан башка бер кемдә кирмәс. Шулай ук уразаның фазиләтләреннән кыямәт көнендә шәфаәт кылу. Абдуллаһ ибн Амр радиллаһу анһу риваят итеп әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди: "Ураза тоту һәм Коръән уку кыямәт көндә Аллах субханаһу ва тааляның бәндәсе өчен шәфаәт кылачак. Һәм ураза әйтәчәк: "Эй Раббым Аллах, мин аны ашавыннан, аның шәһвәтләреннән, аның көндезге вакытында аны тыйдым" ди. Һәм Коръән әйтер: "Эй Раббым Аллах, мин төннәрен аны йокысыннан тоткарладым" дияр. Һәм шул вакытта Аллах субханаһу ва тааля уразага һәм Коръәнгә шәфаәт кылу итәргә рөхсәт бирер. Шулай ук уразаның фазиләтләреннән
Аллах субханаһу ва тааля җәннәткә айырып аларга айрым бер ишек бирер. Ул ишектән фақат ураза тотучылар гына керер һәм бер кемдә, ягъни ураза тотканнардан башка бер кемдә кермәс. Һәм Бухари һәм Муслим җыентыгында Сахл ибн Саад радиллаһу анһу риваят итеп әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди. Дөреслектә җәннәттә Райян исемле ишек бар диде. Һәм аннан кыямәт көнендә ураза тотучылар керер һәм алардан башка бер кемдә ул ишектән кермәс. Һәм әйтелер, кайда ураза тотучылар, һәм алар торып басырлар да, һәм алардан башка бер кемдә ул ишектән кермәс, һәм инде алар ул ишектән кергәчтән ул ишекләр ябылыр һәм бүтән бер кемдә керә алмас. Шулай ук уразаның фазиләтләреннән, әгәр дә Аллаһ субханаһу ва тааляның бәндәсе аны иң күркәм, иң яхшы рәвештә үти икән, Аллаһ субханаһу ва тааляга ихласлык белән һәм аның пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга ияреп иң яхшы рәвештә үти икән, бу һичшиксез аңа бик күп файдалы җимешләр китерер. Һәм бу файдалы җимешләр аның аякларын хаклыкта нык тотырлар. Аның иманы ныгыр һәм аның шиксезлеге, яқины артыр. Шулай ук аның әхлаклары, әдәп әхлаклары матурланыр. Аның шәһвәте басылыр һәм йөрәк гамәлләре аның киңәеп китер. Ул Аллаһ субханаһу ва таалядан ныграк курка башлар. Аллаһ субханаһу ва тааляның хәерлегенә, Аллаһ субханаһу ва тааляның рәхмәтенә ныграк өмет итер. Аллаһ субханаһу ва тааляны тагын да ныграк сөер. Һәм Ибн аль-Кайим рахимаһуллаһ әйтә, гомумән алганда уразаның максатыннан булып тора кешеләр, ягъни үзләренең сәламәт акыллары булган һәм фитраларында турылыкта булган кешеләр һичшиксез уразада Аллаһ субханаһу ва тааляның рәхимлелеген, мәрхәмәтен һәм шәфкатен күрерләр. Аларга Аллаһ субханаһу ва тааляның газабыннан саклану һәм калкан булуын күрерләр. Аллаһ субханаһу ва тааля һәммәләребезне дә изге гамәлләр кылырга, Аллаһ субханаһу ва тааляга шушы гыйбадәтне иң күркәм һәм иң хәерле рәвештә үткәргә насип әйләсә иде, безнең тоткан уразаларыбызны үзенең киң рәхмәтләре белән кабул кылып, кылган хата кимчелекләребезне, гөнаһларыбызны гафу әйләсә иде, кичерсә иде. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.